स्वध्यास्तु हव्ये नमसो मदस्य पितृं देवं तदय नास्त अनुराधा नवशा वृतेन्दः तवन्ति वेमसवेराः आबोहिष्टावयोभव सारमूर्ते जनादना अहेरणा जक्षते तवस्थितमूर्धः तस्य वाजदेनः तदेर्वमादनः तस्पारङ्गमावो सख्या जन्नदा आपो जनयता जनः हिरण्यवर्णा सतयः पावक याजिराधकस्य या सुन्द्रः अग्निर्यागर्भं दग्रे विरूपास्तान आभस्सग्रस्वनापवन्द या शागुं राजा परिणो या च मध्ये सत्यां व्रतय औपस्सञ्जनानाम् पदस्वदस्ततयो याः पावकास्तान आभस्सग्रस्वनापवन्द शिवेन माचक्षुषामस्य भयावजतो मे आपोहिष्टावयोपवस्थानमूर्ते जनादना अहेरणाय कृते वावस्तुतमूर्धः तस्वाजदेनः तदेर्वमातरः तस्मारङ्गवावो सख्याय जन्नदा आपो जनयदाजनः दिवस्वान्तरिक्षयदस्मा पवमानस्य वर्जनः पवित्रेण दर्शनः यत्पोदादपराधमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोदया पुनन्तविश्वायवः जातवेद पवित्रवदे पवित्राण भरागवान् स्वक्रेण देवदेत्यते अग्नेः कृत्वा गोयं वृणो यत्ते पवित्रमचते अग्नदेन मन्दरा ब्रह्मदेन वरेमहे उपाभ्यां देवसविदः पवित्रेण स्वेन च इदं ब्रह्म वरेमहे ऐश्वरेवे व्रते देव्यागादे चक्वे चक्वे तनवा भयपृष्टाः तयावृतमात्येज वैश्वज्ञानरोमणीनाम् ऐस्मानरामतिर्मापराध पादप्राणे वै शिरोपयोभोः जावापृथे वै जावयोभे वृतावरे यज्ञेनापनेता बृहस्पतिदस्तभे परशिष्टमन्नभे अग्ने कृते परागमा तेन देवावृता तेनापो दिव्यङ्गदः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म परेमहे यः पावमान्ये निध्येते प्रतिभष्टमृतकं व्रजा सर्वं तपोदवस्थाते स इदं भावविस्मरा पावमानेद्यो अद्यैते प्रतिभष्टमृतकं व्रजा तस्मै सरस्वते गृहे क्षेत्रं सर्पमदोदकं पावमान्ये स्वस्तयनेः सुगाहे वयस्पतिः प्रतिभष्टमृतोर्जः ब्राह्मणे स्वदकं हितं पावमान्ये विशन्तनः इमं लोकमदोदकं कामाः समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समावृताः पावमान्ये स्वस्तजनैः सुगाहे वयस्वतिः प्रतिभिस्तम्भदोर्जः ब्राह्मणे स्वदकं हितं येन देवात् पवित्रेण आत्मानं प्रवेशना तेन सहस्रदारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्रजापत्यं पवित्रम् सदोत्माजगं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविजोदयम् बोधं ब्रह्म परेमहे इन्द्रस्वहेते सहवापराधो सोमस्वस्यावरुणः समेत्या यमो राजा वरुणादिः पुरागम जातवेशामूर्तं चापराधो तस्थय्यो रावणेमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवी स्वस्तिरस्वरः स्वस्तिर्मार्गेभ्यः वार्धं जगादवेजुरं सन्धास्तद्वपदे सञ्चदुष्पदे वां शान्तस्यान् शान्तिः प्राच्यां देवार्थितोमासेन्तां दक्षिणायां पुतिरोमासेन्तां उदेत्यां देवा वनस्पतयो नागेभ्यो मार्जयन्तां स्वाङ्कृतोजैं वास्तोष्पदे प्रतिजाने नार्तवे आपोहिष्टामयो भवान् स्थानमूर्त्ये दुरादनाम् अहेरणाय दक्षते योमस्वदमूर्ध तस्य भार्यदेनः वृषभेरिव मातरः तस्मारङ्गमामभो यस्पक्षयाय चिन्वताम् आपो जनयता जनः निविष्टयस्वान्तरिक्षस्मान् ब्रह्मवर्तदाय त्वाम् अनुरगीणाम् सूत्रपदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षमार्थं प्रदागमनाय च श्री सूत्रपदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवन्तु।
ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవం, కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రం, స్వామి పుష్కరిణికి సమీపంలో ఆనంద నిలయ వాసుడై విరాజిల్లేటటువంటి అనంత కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడుగా విరాజిల్లుతూ నిరంతర దర్శన మాత్రం చేత భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహించేటటువంటి ఆశ్రిత వాత్సల్యైక జలధి, అపారమైనటువంటి కృపారస వృష్టిని నిరంతరము భక్తులపైన ప్రసరింపజేసే భక్త వత్సలుడు, ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాస అంబరీష మొదలుగా కలిగినటువంటి పరమ భాగవతోత్తముల చేత వినిపించబడేటటువంటి భాగవత ప్రియుడు, నిత్యమై నిర్మలమై విరాజిల్లేటటువంటి నిత్య నిర్మల శోభితుడు, నీలమేఘ శ్యామల కోమల గాత్రుడు, అచింత్యద్భుత నిత్య యవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరుడు, నవమోహన సుందర మందహాసుడు, శ్రీనివాసుడు, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, తిరుమల రాయుడు, మహానుభావుడు, కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం, ఇన్ని విశేషణాలు కలిగినటువంటి స్వామివారిని గోవిందా అని పిలవాలనే భావన మనందరిలో కలుగుతోంది కదా భక్తులారా. కాబట్టే రెండు చేతులు జోడించి గోవిందా అని పిలుద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద. ప్రపంచవ్యాప్తముగా టెలివిజన్ సెట్ల ముందు కూర్చుని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని అత్యంత భక్తితో వీక్షిస్తున్న భక్తుల కోసం మరొక్కమారు గోవిందా అని పిలుద్దాం. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా గోవింద. కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో వైఘానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త రీత్యా అర్చక స్వాముల వారు నిర్వహించే నిత్య కళ్యాణోత్సవం. కళ్యాణం పరమాత్మదేవమనిసం శ్రీ వెంకటేశం భజే అంటారు. సకల కళ్యాణ గుణ సంపన్నుడు, మహానుభావుడు, సకల శుభదాయకమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని అందించేటటువంటి మహానుభావుడు వెంకటాచలపతి. ఆ మహానుభావుడి యొక్క చరణాలే మనకు సద్గతి అని భావిద్దాం. విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచన అంకురార్పణ కైంకర్యాలను సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తించిన అర్చక స్వామి వారు ప్రతిసర బంధనము అని వైఘాన సాగమ శాస్త్రం పేర్కొన్నట్లుగా, రక్షాబంధనమని మనమందరం అనుకున్నట్టుగా, కంకణ ధారణాన్ని సామాన్య పరిభాషలో చెప్పుకునేటటువంటి విధంగా ఈ వైభవాన్ని, ఈ కైంకర్యాన్ని నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని వీక్షిద్దాం. అర్చక స్వామి వారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందటానికి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ మన ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతిని తెలియపరుస్తూ గోవిందనామంతో వేడుకుందాం. గోవిందా గోవింద. అసదేవదేవస్వగో నారాయణస్య శ్రేక్పదే ప్రజోత్రుజగయాండగో బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమలీలాద్వయదశ్రే శ్రీనివాస్వామినః వైవాహికోస్తగర్భాంగం రక్షాంగరాగ్రమకర్షే. ఓం సజమవాహయామి, నాగరాజమావాహయామి, సహస్రేజమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, శేషాయ నమః ధ్యాయామి, జ్ఞానస్వరూప్యామి ఆవాహయామి, ఔపచారిక స్థానస్వరూప్యామి, వస్త్రజ్ఞాపతిర్యాపణార్థే పుష్పాణి పూజయామి, ఉపమాగ్రాపయామి, అక్షతాన్ సమర్పయామి, దీపం దర్శయామి, గుణభావనివేద్యంబుగీబలతాంబోనివేదయామి. శేషాయ నమః సుప్రీతః సుప్రసన్నః ఓం స్వస్తి రామమైత స్వస్తి రామగస్తదే ధర్వణః స్వస్తి భోగాజరోధరాజన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సోచేతనా స్వస్తయే వాయుముపప్రభామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య స్పదేః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తి ఆదిత్యాసో ప్రవందనః విశ్వే దేవానాద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసురగ్నే స్వస్తయే దేవా బ్రవ స్వస్తయే స్వస్తి రుద్రః పార్థం వజః స్వస్తి మిత్రాపృణా స్వస్తి పత్నే రేవతే స్వస్తి నైంద్రస్యాగ్నిశ్చ స్వస్తి నాదికృతే స్వస్తి పంతామనోచరేమ సౌర్యా చంద్రమసా వివ పునర్దదాజాదాగ్నియా సంగామేమహి స్వస్తైనందాక్షవరిష్టనే మహర్భోదం వాయసం దేవతానాం అసురగ్నేంద్రాజం సహస్రతోమారహేమ యాత్యేయం మనసా చిరాద్యం ప్రయతమానిశరణం ప్రపద్యే. స్వస్తి సంభాజే శుభాయన్న అస్తు. శుభగం శుభాం. స్వస్తి సూక్తయుక్తముగా ప్రతిసర బంధన కైంకర్యానికి అర్చక స్వాములు సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. సర్వరక్షకుడు భగవంతుడు, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవింద 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 అని పిలిస్తే స్వామికి ఆనందం, మనకు మానసికపరమైనటువంటి ఆనందం. అదే గోవిందం పరమానందం. ఈ కలియుగంలో గోవిందనామాన్ని మించింది మరి ఒకటి లేదు. కోటి పాపాలైనా గోటితో వీగిపోయేలా చేసే సాటి లేని మేటి నామ సంపుటి గోవిందనామం. తపించేవారికి తలలోని నాలుక, జపించేవారికి జన్మరాహిత్య కారణం, ఊహించేవారికి ఉత్తుంగ చైతన్య తరంగం. ప్రతిరోజు ఉదయం నిద్రలేస్తూనే గోవిందా అనుకుంటూ లేస్తే ఆ రోజంతా కూడా నిజమైనటువంటి సుప్రభాతంగా భగవంతుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు. అటువంటి స్వామివారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో గోవిందనామాన్ని మించింది మరొకటి లేదనే భావనతో మరొక్కసారి గోవిందాన్ని పిలుద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అర్చక స్వామి వారు రక్షాబంధన కైంకర్యము అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. రక్షించేవాడు భగవంతుడు, రక్షింపబడేది భక్తుడు. ఎవరెవరిని ఎప్పుడు రక్షించాడంటే అనేక పురాణాల్లో ఉన్నాయి. శరణంబని వచ్చిన భీకర శత్రువునైన ప్రీతి కావగవలయన్ కరుణాపరుల తరంగిది ఇరవగ సరిగావు దీనికే ధర్మంబులని మహాభారతంలో చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా దానికి పూర్వరంగమైనటువంటి శ్రీమద్ రామాయణాన్ని చూసినట్లయితే విభీషణుడికి శరణిచ్చిన మహానుభావుడు. విష్ణస్వాం రక్షదోచక్రవార్ధం పూర్వం శక్తిర్దక్షిణం అపరంగదో దేజేనందగోదస్తాత్ ద్వాదశగంధరేత్ విజ్ఞా విజ్ఞాదే ప్రదాదాత్ కుబేరో రక్షయాదే తాపి సంవర్చ్య మనస సర్వే రక్షంతు ఆత్మరక్షా సర్వత్ర రక్షా కృత్వా ధ్రువంత రాజా వరుణా ధ్రువంతవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం దయతాం ధ్రువం దేవస్తత్వాదపద ప్రసవే అస్మినార్బాహుభ్యాం భోష్ట హస్తాభ్యాం తదే గృహామి. దేవేశస్య మహాస్తవే దవదశం సేవార్థమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోమి ఉదశం సద్బ్రహ్మదోషాత్మయం సద్బ్రహ్మాత్ పరివార్ధాభవతో ధ్రువంత రాజా వరుణా ధ్రువంతేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువాన్. ఉభయ దేవేర్ల వామహస్తానికి కంకణధారణ నిర్వర్తిస్తున్నారు అర్చక స్వాముల వారు. లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. విష్ణస్వాం రక్షదోచక్రవార్ధం పూర్వం శక్తిర్దక్షిణం అపరంగదో దేజేనందగోదస్తాత్ ద్వాదశగంధరేత్ విజ్ఞా విజ్ఞాత్ సప్రసాదాత్ కుబేరో రక్షయాధేయం ఆభ్యసంవర్చ్య మనస సర్వే రక్షంతు ఆత్మరక్షాన్ సర్వత్ర రక్షా కృత్వా రక్షాబంధన మహోర్త సమహోర్త మహాంతో నిగృహంతో విష్ణస్వాం రక్షదో చక్రవార్ధం పూర్వం శక్తిర్దక్షిణం అపరంగదో దేజేనందగోదస్తాత్ ద్వాదశగంధరేత్ విజ్ఞా విజ్ఞాత్ ప్రసాదాత్ కుబేరో రక్షయా దౌరాభిసంవర్చ్య మనస సర్వే రక్షంతు ఇది ఆత్మరక్షాన్ సర్వత్ర రక్షాం కృత్వా రక్షాబంధన మహోర్త సమహోర్త మహాంతో నిగృహంతు శుభముహూర్తోస్తు. భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధారణ అనుగ్రహించారు. తదుపరి సకల దేవతా స్వరూపమైనటువంటి హోమ కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ అగ్నిహోత్రుని ఆహ్వానిస్తారు. వీక్షిద్దాం. గోవింద గోవింద. అశ్వదేవదేవ నారాయణస్య శేఖపదే ప్రజోత్తమగౌడ బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభూమలీలాసమేదస్య శ్రే శ్రీనివాసపావనః వైవాహికోస్తవగర్భాంగం ఆఘారగర్భగర్షే యదో నిజ్ఞానం ప్రోక్ష ఏదోర్వంద్రం సుతేజరామ్నా మై దేవానందాన్ దేవ్యాజోదే దేవ్యాహోదార అదేశ్యాస్యావదాః సాదావృవేదోగదాద తసద్వరేః నింబర్కో యోగరపలోద్యాదే రాజవేదస్య భవనస్య అరణం గృహేత్వా ఉద్ఘన్నమానస్థానదందో యదస్సన్నో సాదావృవేదోగదాద
तत्सद्वरेण्यम्बर्को देवसदेमहे योजनप्रचोदयादे जातवेदस्य भवनस्य अनङ्गृहेत्वा जातवेश्ये अग्नियत्तानन्द्योः हृदयगुहप्रज्वाल्य उपावरोद्बिन्दभाय अग्नायागवेदये गुणाना अयुदादे निहोदासत्वभ्रेजे अयुदयमन्नस्व नमदेवन्नस्व प्रसोवा तसद्वरेः निम्बर्को देवस्यमहे योजनप्रचोदयादे ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मरस्तादेवदेनावः समुद्यावान्नविष्टाः ओं भुव ब्रह्माण्डमवाहयामि ओं भुवः प्रजापतिमवाहयामि ओं स्वः वतामवाहयामि ओं भूर्भुवस्वः हैग्रमवाहयामि ब्रह्मणे नमः सोमो देवगं समवाहयामि यज्ञागमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सर्वोपचारेभ्यर्च ब्रह्मणोदशयामि ओं प्रोक्ष पात्रादानामाधाय अधो सौर्यस्य रश्मिभिः अबोदाग्रे प्रोचितास्त विष्टास्तपोज प्राच्य विष्टास्तपोसे दक्षिणविष्टास्तपोसे वेञ्जविष्टास्तपोसे वसुत्तामिष्टास्तपोसे श्रुतासि ध्रुवासि तारणासि तारण्यत्यो देवयातिन्दत्या पृथिव्यापोरिष्यामि ब्रह्मण प्रेक्ष्यामाञ्च आदशर्वाणास्त ओं प्रोक्ष स्पर्धो देवस्यमहि योजनप्रचोदयादे ब्रह्मदग्निदां प्रजापतिमवाहयामि अग्निरावाहयामि सोमवाहयामि अग्निरावाहयामि असुरावाहयामि वृतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णुमवाहयामि रुद्रमवाहयामि रुद्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्यावाहयामि उषाणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षमवाहयामि औपासिकमवाहयामि विश्वां देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यमात्रे प्रजापतिष्ठरूपामि अग्ने स्वामि असभ्यो स्वामि अरभ्यो स्वामि रुद्रेभ्यो स्वामि अवोपस्पृश्य ओं श्रीमहाविष्णवे स्वामि रुद्रे स्वामि रुद्राय स्वामि वरुणाय स्वामि अष्टभ्याय स्वामि ओष्णाय स्वामि दक्षाय स्वामि औपासिकाय स्वामि अग्निज्योतिरसे स्वाहा अंतरिक्षोऽस्तेन भवतुः सौर्यस्रस्मै स्वाहा वाक्विक्वास्तेन भवतुः सौर्यस्रस्मै स्वाहा देवसस्वास्तेन भवतुः सौर्यस्रस्मै स्वाहा तत्सम्पूर्णाद्वासयित्वा अक्षताम् अर्धर्च्याम् आद्याम् चरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः दानवेजय नमः वैश्वानराय नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐदेवन्नस्व नमदेवन्नस्व सरस्यवन्नस्व देवप्रदो वा परदम्पूर्णात्मा विद्याधारान्त मुहूर्तस्तमुहूर्त महान्तो न गृह्णन्तु आगत्वाम् वायुव्यादग्ने शान्तम् प्रजापते स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निजवाभ्याग स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसभ्य स्वाहा परभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आप उपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अष्टभ्यां स्वाहा पोष्णाय स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षसोमाय स्वाहा उपासिज्ञाय स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा धन्याविहार्य चरंसागत्वां गृहेत्वा पुनरभिहार्य ओं भो स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा कस्ताः यदुदप्रासावेः अस्वेव देवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेत्पदे प्रजोत्तमसस्त्रमजग्राण्डकोटे ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूमनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोस्तवगर्भाङ्गम् आहारमध्ये मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे द्रव्यलोपे लुलादोषादि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवान् वैष्णवम् होषे अदिदेवमन्नस्व हृदयमन्नस्व सरस्तेमन्नस्व देवप्रसो वा अतो देवावन्दनो विष्णुर्वचक्रमे पृथिव्याः सप्तदा स्वाहा इदम् विष्णुर्वचक्रमे त्रेदायते बुधम् समो नमस्य वागम् सुरे स्वाहा त्रेण बुधा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः तदो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्टाः कर्माणि पश्यद यतो व्रतानि वस्पदे
ఇంద్రస్యధ్వస్సకాం స్వాహా తద్విష్టాత్ పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః తమేవ చక్షురాతురగ్గ స్వాహా తద్విప్రాసోపంజమాజాగ్రభాగం సస్సవందనే విష్టార్యః పరం పదగ్గ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అజతే నమగ్గస్తాః హనుమతే నమగ్గస్తాః సరస్వతే నమగ్గస్తాః దేవసవిత ప్రాసావీ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో హోమ కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. వరుడుగా వేంచేసిన స్వామివారికి వరునికిచ్చే మర్యాదగా మధుపర్క సమర్పణ గావించే శుభవేళ చేతులు జోడించి శిరస్సు వంచి గోవిందా అని వేడుకోవటం మన ధర్మం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక గోవిందా, ఆనంద నిలయవాస గోవిందా గోవింద. తిరుమల దివ్యక్షేత్రం ప్రపంచ దేశాలకే ఆధ్యాత్మికతను పంచేటటువంటి పుణ్యక్షేత్రం. ఇక్కడ మనకు కనిపించే ప్రతి ఒక్క వైశిష్యంలో కూడా భక్తి భావన కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వృక్ష సంపద అంతా ఋషి సంస్కృతిగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. అర్చక స్వామి వారు కన్యావీక్షణం అని చెప్పబడే ప్రథమ వీక్షణ కైంకర్యాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తించారు. తదుపరి స్వామివారికి పట్టు వస్త్ర సమర్పణ గావించబోతూ ఉన్నారు. కనీసమైనటువంటి అవసరాలు ఆహారము, నీరు, వస్త్రము వీటిని అందించగలిగినటువంటి మహానుభావుడు భగవంతుడు ఒక్కడే. అందుకే ఇతడొక్కడే సర్వేశ్వరుడు, శ్రితకమలాక్షుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు అంటారు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. నిత్య కళ్యాణోత్సవ వైభవంలో స్వామివారికి భక్తులంతా భక్తితో వీక్షిస్తున్నటువంటి శుభవేళ వరునికిచ్చేటటువంటి మర్యాదగా నవనవోన్మేషమైనటువంటి పట్టు వస్త్రాన్ని అలంకరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ తదుపరి ఉభయ దేవేరులకు కూడా పట్టు వస్త్ర సమర్పణ గావిస్తారు. మర్యాద తెలిసినటువంటి మహానుభావుడు, మహామహిమాన్వితుడు భగవంతుడు. ఎవరిని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా గుర్తించాలో ఆయనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని వేడుకుంటే జాలిగుండెల రేడై అందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. అమ్మవారికి కూడా పట్టు సమర్పణ గావిస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అర్చక స్వామివారు పఠించే మంత్రాలు విందాం. తదుపరి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం. నమో వెంకటేశాయ. స్తోత్రాగం శుభగాంగురో దశాస్యాం పుత్రానాదేహి అజమేషాదశం గృహీ రోచన రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో తదుపరి కైంకర్యం కన్యాదాన కైంకర్యం. ఇదే సమయంలో అర్చక స్వామివారు పఠించే మహాసంకల్పాన్ని భక్తిగా విందాం. భగవంతుడే సరస్వను భావిస్తూ చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ కన్యాదానాన్ని వీక్షిద్దాం. గోవిందనామంతో వేడుకుంటూ గోవింద గోవింద. స్వస్తి శ్రే కల్పద్రమగామక చింతామణి గజాద విస్తారకస్య దేవాసుర ప్రస్తారకస్య నిఖిలక కుమాజమానస్య వయః పారావారస్య అస్మిన్ ప్రదేశే కర్పూరధూళ నిర్మిత సంతానోధ్యాన ప్రవృదే విశ్వక్సేనాది ప్రధానకం పురుషద్వారపాలక సంశోభితే వైకుంఠనగరే సింహాసనాధిరూఢస్య అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యారుశక్యా భ్రమాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏతమే వ్యక్త ప్రభంకార ప్రదయ్య తేజో వాయురాకాశాత్ తైరావరైరావృతే అస్మిన్ మహతద్ బ్రహ్మాండ మండలే ఆధారశక్తి గౌర్మానంద ప్రదవే క్షీరసాగరే శ్వేతదేవ దివ్య మహామండప అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య
అతల ఇతర తలాతల రసాతల మహాతల సప్తవాదారక శోభరదలే భోర్లోక భవర్లోక సవర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యే సప్తలోకస్య అథమభాగే మహానారాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపడామణిమండలమండదే దిగ్దండ సుందార్తంబోర్తం విదే లోకాలోకైజవలైతే లవణా సాగరే ప్రవృతే జంబో వృక్షా సప్తైర్దేవైర్దేవదే మాహేంద్రాది సప్తగణవ్రత విరాజతే హేమగౌడా మహారిష్టాత్మకే ఇంద్రప్రస్థాద్ నవగండాత్మకే హరిపురుష కింపురుష ఐరావతానాం ఇంద్రప్రస్థ పాంచజన్య సింహానందకే పంచాశత్కోదర విస్తీర్ణ భూమండలే అఖండాత్మకే జంబోద్వీపే భారతవర్షే భారతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే సమభూమధ్యరేఖాయాం శ్రీ వెంకటాచల దిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోర్మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే రసపూర్వేషాం దశాపరేషాం తద్వంశ్యానాం పితॄణాం నరకాదోత్తే నామోద ప్రమో సంమోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోప్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్ష ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం ఆధారశక్తి మృగముఖానుసారమహే మృగ్వస్తుమరేచకాస్తమావహే గోజాదుర్లక్ష ప్రమాణామహే దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ నానాదోక్త ప్రకారేణ వేదోక్త మార్గేణ విగ్రహోక్త ప్రకారేణ హేమాద్రికన్యాదానాస్తో ఫలాప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానం కారయిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర నందకాక్ష గదాధరస్య శ్రీమో మహా వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బృహస్పతి భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాందిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచమేన ప్రవర్తమానస్య అర్చావతారద ప్రద్యుమ్నావతారస్య భగవతః పరవాసుదేవస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నత్రే ఆంగేరస బృహస్పతి భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాందిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలస్వగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోధ్యాదివసాదే పశ్చిదావతారస్య సంకర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాందిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలస్వగీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయోధ్యాదివసాదే పశ్చిదావతారస్య సంకర్షణావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగేరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాందిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతామకట మరీచి విరాజిత పాదారవిందస్య అర్చావతారద ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగేరస బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాందిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకేయూర్హా దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోపశోభితాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ నిజావతారాయ స్వర్ణకరణవాహన రూఢాయ అచింత్యా స్వభావలావణ్య నిత్య యవ్వన తేజో రత్నాకరాయ సకల శాకాధ్యాయునో అఖిల గోత్ర పవిత్రాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజు సామాత్మరణ స్తోత్రోద్భవస్య సకల వేద శాకాధ్యాయినీ ఈశ్వర విశ్వంబర సౌభాగ్య శ్రీవత్స శ్రీనిధి పంచార్జే ప్రవరాందిత శ్రీవత్స గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనాద సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణు వక్షస్థల నివాసినీం ఆనందకళాత్మకాం
మౌన ప్రకృతి రూపాం ఉత్తర బల్గుణి నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం అయోనిజాం రమాం శ్రీదేవి నామ్నీం కన్యాం ప్రణీద్వమే దాస్యామి కాశ్యపావశ్చారణైద్రవ త్రారణ ప్రవరాండవ కాశ్యపశ గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనాద సంసేవిత పదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణు అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం ఓ శ్యామలాంగీం రేవతి నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాయాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం ఇమాం భూదేవి నామ్నీం కన్యాం వృణీధ్వమే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్భూషితాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకే దేదయాః దేవస్తత్వాసముద ప్రసవే అస్మినార్బాహుభ్యాం తోష్టో హస్తాభ్యాం ప్రతిగృహ్ణామి కన్యాదాన ముహూర్త సమహూర్త మహాంతో నిగృహంతో సమహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో కన్యాదాన కైంకర్యాన్ని వీక్షించాం. కళ్యాణోత్సవం రమణీయంగా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రం ఆధ్యాత్మిక భావనాయుక్తమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం. అనేక విధములైనటువంటి తీర్థముల చేత విరాజిల్లేటటువంటి పుణ్యతీర్థం. అటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి తిరుమలలో నిత్య కళ్యాణోత్సవ వైశిష్యం విశేషంగా మాంగళ్య పూజ అనే కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వాముల వారు సభక్తిపూర్వకంగా వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అనంత కళ్యాణ గుణసంపన్నుడైన స్వామివారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంలో భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయంలో మాంగళ్యానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఇది మానవ వివాహంలో అయితే 3 ముళ్ళ బంధము అంటారు, 7 అడుగుల సంబంధము అంటారు. ఈరోజు వివాహమైన దంపతులు ఉన్నారు, కొన్ని సంవత్సరాల పూర్వం వివాహమైన దంపతులు ఉన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది దంపతులు ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందరికీ ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి సమున్నత గృహస్థుగా వెలుగొందుతున్నాడు స్వామివారు. కళ్యాణోత్సవంలో కొద్దిసేపట్లో అర్చక స్వాములు పఠిస్తారు. మాంగళ్య ధారణ జరిగేటప్పుడు మానవ వివాహంలో అయితే వరుడు అంటాడు, మమ జీవన హేతున అంటాడు. నా జీవన గమనములో నాకు తోడుగా నీడగా ఉంటూ నా కుటుంబ జీవనంలో ధర్మకార్య నిర్వహణలో నాకు తోడ్పడుతూ ఉండాలి అని నిన్ను నేను ధర్మపత్నిగా చేపడుతున్నాను అని భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయంలో వరుడు అలా భావిస్తాడు. ఆ మంత్రపఠనంలో ఆ అర్థం చెప్పబడుతుంది. ఇదే సర్వాంతర్యామైనటువంటి మహానుభావుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో కొద్దిసేపట్లో అర్చక స్వామి వారు పఠిస్తారు. లోకరక్షణ హేతున అంటారు. శ్రీదేవి అమ్మవారి కలశములో మాంగళ్య ధారణ చేసేటప్పుడు ఈ లోకాన్నంతా రక్షించడం అనేటటువంటి కారణానికి తార్కాణమై నిన్ను చేపడుతున్నాను అంటారు స్వామి. మరి భూదేవి అమ్మవారి కలశములో మాంగళ్య ధారణ జరిగేటప్పుడు జీవరక్షణ హేతున అంటాడు. ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి జీవకోటినంతా కూడా రక్షించడంలో నీ సహకారాన్ని కోరుతూ నిన్ను చేపడుతున్నాను అంటాడు. ఇది ఇక్కడ విశేషం. మానవ మాధవ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి విభిన్నమైనటువంటి సంప్రదాయం ఇలా చెప్పబడుతుంది. భక్తులారా, జన్మలన్నింటిలో ఉత్తమమైనది, ఉన్నతమైనది, ఉదాత్తమైనది మానవ జన్మ. అటువంటి మానవ జన్మలో మాధవుడిని ఈ కళ్యాణోత్సవంలో దర్శిస్తున్నామంటే ఆయన రమాధవుడు, మహానుభావుడు. అటువంటి భగవంతుణ్ణి ఒక్కసారి పిలుద్దాం గోవిందా అని. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.
లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద, ధాత్రీరమణ గోవింద గోవింద. కళ్యాణం పరమాత్మదేవ మనిషం శ్రీ వెంకటేశం భజే అంటారు కళ్యాణోత్సవంలో ఉండే విశేషం. ఇక విశేషించి రామావతార వైశిష్యం. రామ అనేటటువంటి పదములో చాలా గొప్పతనం ఉన్నది. మన పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు, అష్టాక్షరలో మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక అక్షరాన్ని, పంచాక్షరలో ఉన్నటువంటి ఒక అక్షరాన్ని తీసుకుని రామ అని సౌభాగ్యస్పైదత్వాయాదాస్తం విపరేధరాం ఇమాందమందమేదస్తపత్రాగం సభగాం కరో దశాస్యాం పత్రానాదే పదమేజాదచంద్రుహి గృణాహీం గృహపదే జపదజాజవత్తే వయస్పదేరంతిరాజానోస్త కృపానిశాం విష్ణుభక్తరో రాస్తేజాన సహసోజా మనోదా బృహస్పతిర్వాజవత్రామానాహ వినోదనంతో ఇష్టం భవదువాదరణ పృథివ్యానస్య జాన జగతో విష్ణుపత్నే మాంగళ్యం తంతనానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భగ్నామశుభకే కంఠే వజరదాం తదం ధ్రువంతే రాజావరణా ధ్రువంతేవ బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం దారయతాం ధ్రువం దేవేశశ్చ మహోత్సవే గౌరజం సేవార్థమాగచ్చతాం ఆశీర్వాదమహం కరోషం సద్బ్రహ్మకోశాత్మయం మాంగళ్యం తంతనానేన జగజ్జీవన హేతవే కంఠే భగ్నామశుభకే కంఠే వజరదాం తదం మాంగళ్యదాన మహోర్త మహాంతోణయుంహంత
అజితేమన్నస్వా రమదేమన్నస్వా సరస్తేమన్నస్వా దేశౌ దప్రసోవా ఇమాన్ లాజానభిగార్యా ఇమాన్ లాజానాపదయో వజ్రమోధా స్వాహా నర్య ప్రజాహే గోపాయ అమృతత్వాయ దేవసే జాతాంజనుష్యమాణాంజాం అమృతే సత్యే ప్రతిష్ఠితాం అధర్వపితం మే గోపాయ రసమన్నమిహాయుజే అదబ్ధాయాసే దదనో హవిషన్నః పిదం గృణాం సక్కస్య పసాన్మే గోపాయ ద్విపాదో ఏ చతుష్పదః అష్టాశభాశ్రయ ఇహాగ్నే ఏ చైత సభా ఆసుగా సప్లవసభాన్మే గోపాయ ఏ చ సభ్యా సభాసదః తానింద్రియావదః కురు సర్వమాయురుపాసతాం అహే బుద్ధియమంత్రం మే గోపాయ యముషయ శ్రియదా విదుః రోదస్సామానుజోగుంసే ఆహి శ్రీరమృత సదాం ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం స్తవ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ దివేరమగస్తాః దేవసవిధప్రాసావైః అసుదేవ దేవస్త్రగౌతో నారాయణస్య శ్రేయక్పదే ప్రజోత్తమస్య శ్రీమదగ్రాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభోమలీలాసమేతస్య శ్రీశ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవగర్భాంగం లాజహోమాంతే మంత్రలోపే క్రియాలోపే నియమలోపే ద్రవ్యలోపే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అదో దేవాద వైష్ణవం హోషే అజితేమన్నస్వా రమదేమన్నస్వా సరస్తేమన్నస్వా దేశవిధప్రసోవా అదో దేవా అవందనాయుధో విష్ణుర్వచక్రమే పృథివ్యా సప్తదారువే స్వాహా ఇదం విష్ణుర్వచక్రమే త్రేదాయతే పదం సమో నమస్వాగం సురే స్వాహా త్రేణువిదాచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్యః తదో ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహా విష్ణాః కర్మాణి వత్సరయదా ప్రదాని వస్పదే ఇంద్రస్య సగాం స్వాహా తద్విష్టాత్ పురమంబదకం సదా పశ్యంతే సౌర్యః తదేవ దక్షురాజనగ్ర స్వాహా తద్విప్రాసోపంచమాజాగ్రవాగం సస్యవందతే విష్ణార్యః పరం పదగ్ర స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అజితేరమగస్తాః హనుమతేరమగస్తాః సరస్వతేరమగస్తాః దేశవిధప్రాసావేః అసదేవ దేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రేయక్పదే ప్రజోత్తమసంస్కృతగ్రాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీభోమలీలాసమేతస్య శ్రీశ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఉపరిష్టాంతహోం హోషే అజితేమన్నస్వా రమదేమన్నస్వా సరస్తేమన్నస్వా దేశవిధప్రసోవా యజశ్రమణగ్నే దివాకరం అగ్నే స్వాహ అగ్నేర్నాదాయ స్వాహ అగ్నేర్దే స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వసుష్ఠేభ్య స్వాహ కేరందుష్టే స్వాహ దష్కృతే స్వాహ దౌరాభ్యై స్వాహ దైవేభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ వృద్ధ్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సరసమృద్ధ్యై స్వాహ తేజోదేవే స్వాహ సమిధసే తేజోసే తేజవే స్వాహ సోమస్యవతున్నేవాయ స్వాహ సోమస్యవతున్నేవాయ స్వాహ వాయుమేదేవాయ స్వాహ బ్రహ్మణ్యేవాయ బుద్ధిన్నేవాయ స్వాహ సప్తయజ్ఞాత ప్రియాంతహోత్రాదాత్మానే కుమారజ్ఞానకృతేన స్వాహ కుమారజ్ఞానకృతేన పూర్ణాయమాయ స్వాహ అగ్నిభక్తిర స్వాహ వేదభక్తిర స్వాహ ప్రతిభక్తిర స్వాహ ఓషందుర్వార్తిర స్వాహ అగ్నిజీర్ణం వేదజీర్ణం జోజీర్ణం ప్రణవేజీర్ణం సమద్వాభిషాహృతేన ఆద్యదేశం పూర్ణాహుతే ఇంద్రాయ స్వాహ పూర్ణాహుతి ఉత్తమాన్ జోతి పూర్ణాహుతి సమద్వాభిషాహృతేన ఆద్యదేశం పూర్ణాహుతే
ఇంద్రాయ స్వాహ పూర్ణాహుతే ఉత్తమాన్ జుహోతి పూర్ణాహుతే పూర్ణాదిముహూర్త ముహూర్త మహాంతాని గృహంత సుముహూర్తోస్త అగ్నిస్తృప్తద జౌస్తృప్తద పృథివీ తృప్తద బ్రహ్మాబ్జార్జంతాం అగవేరమగ్రస్తాః దేవద ప్రాసావేః అల్పం బల్పం మే భూయాం స్వాహా పూర్ణం పూర్ణం మే భూయాం స్వాహా ప్రాచ్యాం దక్షిణాయాం రేత్వాం అధరాయాం దక్షిణద ప్రదపడయా అష్టమద ప్రదపడయా ప్రాచ్యాం విష్ణో సదనమసీం గ్రంథిం సంగృహ్య గ్రంథిం విసృజ్య అగ్ని ప్రోక్ష్య ఆప్యాయంతాం మోషదయో విశ్వభేజరస్వాహ భూతస్మాదేతి భస్మాలిప్యాం అగ్ని ప్రోక్షాం ఆప్యాయంతామోజరయో విశ్వభేజరస్వాహ భూతస్పాదేతి భస్మాలిప్యాం భూతస్పాదే లభతే నిత్యం సర్వయజ్ఞగుణం భవేద్ శరయోగ్నిర్భోదే ఆదిత్యస్సోభో నమః త్రయార్గం జమయజ్ఞత్రయార్గం కాశమజ్ఞత్రయార్గం నందేనత్రయార్గం శరాయుహోం బలాయుహో బ్రహ్మవర్చసే ఆదిత్యాయ సోభో నమః ఆపోహిష్టావయో నమః తారవోర్జే విరాజనాం అహేరణాయ దక్షిణేం యోగస్రతమోర్ణః తస్వావ్యదేనః ఉదవేరమమాదరః తస్మారంగమావభో తస్వక్షయాయ లింబతాం ఆపో జనయత జనః దివస్సయస్వాం దరక్షయదస్వా పృథివ్యా సంభవర్చతమదే బ్రహ్మవర్చసాయత్వా అనురగేనాం ఆపో జనయత జనః ఓం స్వేశ్వరస్తమే గోపదే నమస్య యత్తేజం వాచనం వాగ్దే తదవేశే భగవాన్ తృప్తతో నమః కాయేన వాచా మనసేంద్రియర్వా విద్యాత్రా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు బ్రహ్మాణముద్వాసయామి స్వాముద్వాసయామి అగ్నిముద్వాసయామి ఆదిత్యముపగశ్చ యజ్ఞేశ్వరాయ నమః పూర్వోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి ఆద్యోపహారం సమర్పయామి పూర్వోపహార నైవేద్యం సమర్పయామి సుప్రీతః సుప్రసన్నః వరదా భవంత తస్య బ్రహ్మార్పితమస్తు సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పితమస్తు సర్వం శ్రీ కృష్ణార్పితమస్తు సమస్త హోమముల ఫలితము స్వామివారికి చెందే విధంగా సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు అంటూ చివరగా ఒక మాట అన్నారు అర్చక స్వామి వారు, సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అని. మనం ఏది సమర్పించినా సమర్పణాభావంతో స్వామికి సమర్పించడం విశేషం. అందుకనే ఆ కృష్ణ తత్వంలో ఉండే మాధుర్యం అంత బాగా చెప్పబడుతుంది. శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసగా శృంగార రత్నాకర అని ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ణి అలా వేడుకోవటం. మనం కూడా ఏదన్నా ఒకటి ఎవరికైనా దానం ఇచ్చేటప్పుడు కృష్ణార్పణం అంటాం. అందులో ఉండే గొప్పతనం అంత గొప్పది. ఇక్కడ స్వామిని యజ్ఞరక్షకుడుగా భావిస్తూ గోవిందా అని పిలుద్దాం. యజ్ఞరక్షక గోవిందా గోవిందా. ప్రస్తుతం మనం వీక్షిస్తున్నాం వారణమాయిరం గోదాదేవి స్వప్న వృత్తాంతం. కలలో దర్శించిన స్వామి అనుగ్రహాన్ని ఇలలో పొందినటువంటి సాధ్వీమణి పరమ భాగవతోత్తమరాలు గోదాదేవి. అందుకే కర్కటే పూర్వఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవం అన్నారు. అన్నవయల్ పుదువై ఆండాల్ అరంగర్కు అని హంసల చేత విహరించబడేటటువంటి కొలనులు కలిగినటువంటి శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో వెళ్తున్నటువంటి గోదాదేవి అంటారు.
తిరుమలలో కూడా బ్రహ్మోత్సవాల్లో గరుడ సేవ రోజున గోదా సమర్పిత సుమమాలను స్వామివారికి అలంకరింపజేస్తారు. ఇది ఇక్కడి సాంప్రదాయం. అదేవిధంగా పుష్పమాల పరివర్తనము. నీ కొరకు పుష్పించున్ త్రయీవల్లికల్. ఏ చెట్టుకు ఏ కొమ్మకు లభించినయో స్వామివారి అమ్మవారి కైంకర్యంలో తమ వంతు భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటున్నాయి ఆ పుష్పాలు. ఒక పుష్పం వికసిత సౌరభం, పుష్పం ఆనందానికి సంకేతం, పుష్పం స్వామివారి కైంకర్యంలో వినియోగించబడేటటువంటి ప్రధాన విధానం, పుష్పం అందానికి ప్రతీక. ఇవన్నీ సమ్మిళితమైనప్పుడు ఆ పుష్పమాల పరివర్తనం ద్వారా స్వామివారి నుండి అమ్మవారికి, అమ్మవారి నుండి స్వామివారికి అర్చక స్వాముల వారు పుష్పమాల పరివర్తన నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షించే భాగ్యం భక్తులందరికీ కలుగుతుండగా భక్తుల మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావనలన్నీ గోవిందనామ వాక్కుసుమాలుగా మారగా తిరుమలలో కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్న వేలాది భక్తులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది భక్తులు గోవిందాన్ని పిలవాలని ఎదురు చూస్తున్నారు. వారందరి కోసం ఒక్కసారి గోవిందా అందాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద. కలియుగ వైకుంఠమైనటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రం ప్రకృతి రామణీయకతను సంతరించుకున్న పుణ్యక్షేత్రం. స్వామి పుష్కరిణి పరమ పవిత్రమైనటువంటి పుణ్యతీర్థం. ఈ రెండు సమ్మిళితమై గోపుర ప్రాకారముల చేత వెలసిలేటటువంటి తిరుమల దర్శన భాగ్యం ఆనందదాయకం. నిత్య కళ్యాణోత్సవ వీక్షణం సకల శుభదాయకం. ఉభయ దేవేరులు స్వామివారికి ఇరువైపులా వేంచేసే శుభవేళ భక్తులు రెండు చేతులు కలిపి భజన చేస్తూ గోవిందా అని పిలుస్తూ ఉండగా ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవిందా గోవింద. భక్తుల గోవిందనామముల మధ్య శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైన మలయప్ప స్వామి వారు నిత్య కళ్యాణ శోభితుడై విరాజిల్లుతూ సమున్నత గృహస్థుగా వెలుగొందుతూ ఆనందప్రదమైన దర్శనాన్నిచ్చే ఆనంద నిలయవాసుడుగా భక్తులందరికీ ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ అక్షతారోపణ అనుగ్రహిస్తున్నాడు. పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురనే మంగళవాయిద్యముల మధ్య